La
بما
ونفعنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما قلنا من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما قلنا من يا الله يا الله صلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك آية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالد القسام وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وسيدنا الحبال حبيب عبيد الله بن عمر وسيدنا علي بن الفقيه المقدم ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بن دويلة وسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس ثم إلى الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس ثم إلى سيدنا الإمام الحبيب مخرول الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عبد بن سالم والحج أحمد بن محمد الحج صاحب الصعيد والحج عبد الرحمن بن محمد بن الجفري مولى عائشة والحج يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روح القدس ثم إلى روح القدس الأنفاس الحج بن عبد الرحمن الغطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك ثم إلى روح سيدنا الإمام الكتب بالبشار لغاية العباد والبلاد الحج عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح سيدنا الإمام العارف بالله الكتب الأحد علي بن محمد العشي وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأولياء كون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى أرواح من اجتمعنا هؤلاء من أجلك وبسبب الحبيب محمد بن علي الحداد آمين الحبيب محمد بن علي الحامد والحبيب محمد الحبيب علي بن محمد الحامد والحبيب الحبيب محمد بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم ثم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل المسلم والحبيب عبد الرحمن صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين خاصة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسع ويتلالى بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وشراء لهم من النار وبلغهم من الفردوس على ما نزل وبلغهم به من الذنوب ينزلا وأوفارها وثقل به موازنهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفع به عندك إلى أعلى درجة واخلفهم به أولاد من انتسب إليه بالخلاف الحسن وعلى الكيف الصالح اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعان عان اللهم ارحم تضرعنا واجبر كسرنا واقبل دعانا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تعين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحينا عليها يا حي وأمن عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرة وعصام ذنوبنا ورحمة عندنا من أعمالنا اللهم مغفرة وعصام ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التواب الرحيم اللهم حببنا إلى حبيبك محمد اللهم حببنا
إلى حبيبك محمد اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ibadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى ودلالة الخير ابتغاء مرضات الله وثواب وقربه من الله تعالى. نويت على ما نوى سلف صالح نويت على ما أهل به تعالى من صالح النيات. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita taufikul hidayah sehingga kita mampu menghadirkan jasad dan insya Allah kita juga bisa menghadirkan daripada rohani qalbi kita, hati kita selama dalam pembacaan qasidah madah pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan kita baca qasidah burdah ini Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan oleh para ulama dan sering kali kami sampaikan, hal yang paling utama sebagai sandaran kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenalilah Rasulullah, maka junjunglah Rasulullah, maka agungkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di malam Jumat ini kita perbanyak membaca salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayyi siqatin sanad. Dengan menggunakan sighah apapun kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibiasakan sejak kita remaja. Karena yang namanya ibadah, memperbanyak ibadah bukan hanya ketika kita sudah tua. Jangan sampai ibadah itu selalu dikaitkan dengan umur seseorang. Nanti kalau udah tua baru rajin ibadah. Karena siapa yang tahu umur kita akan panjang. Rasulullah menggariskan kepada kita, menggambarkan umatnya itu antara umur 60 sampai 70. Tapi belum tentu kita sampai umur 60 sampai dengan 70. Makanya ibadah itu baik ditingkatkan kualitas ataupun kuantitasnya tidak menunggu umur. Justru bahkan ketika sejak kita muda, sejak kita remaja dibiasakan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah yang enteng-enteng aja buat kita. Banyak yang perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Mau lebih ringkas lagi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Minimal setiap hari kita baca 300 kali. Kalau ente orang yang suka game, bukan pas lagi buffering, sambil baca sholawat. Kalau lagi nunggu AdSense-nya lewat, baca sholawat. Megang HP, hitungannya sampai 18 jam.
Dan iklan 25 detik, baca tuh salat 25 detik. Berapa kali coba kita bisa baca salat selama 25 detik? Sallallahu alaihi wasallam. Itu 25 detik. Kalau ente masih pantengin tuh HP terus lihat iklan, jangan iklan mulu. Daripada begitu biar aja nggak apa-apa lihat iklan, jadi nambah pahala juga buat dia. Buat ente nambah pahala, ngasih sodako sama orang. Sambil baca salawat 25 detik ente baca salawat berapa kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, yang namanya ibadah, yang namanya amalun saleh itu tidak berkaitan dengan umur. Justru sebab ketika dibiasakan sejak kita remaja, sejak kita beranjak balik, agar menjadi kebiasaan untuk kita nanti ketika di hari tua sudah enteng untuk melakukan ibadah, nggak berat lagi untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Oleh karena itu salah satu daripada tasyrik, mengapa syariat menganjurkan kepada wali, kepada orang tua untuk memerintahkan anak sholat pada umur 7 tahun. Padahal 7 tahun belum balik, belum iman balik, tapi sudah ada perintah wajib untuk memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Bukan sholat aja, tapi segala sesuatu hal yang wajib dilakukan dan yang wajib untuk ditinggalkan. Supaya apa? Dari sejak umur 7 tahun, ketika nanti masuk umur 10 tahun sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, ibadah akan mudah. Sama lah kayak ente main game. Game pertama kita download, baru pertama kali apa namanya paling pertama? Newbie. Masih newbie. Wah. Ngadepin satu stage sama stage yang lain terus kesulitan. Tapi kalau udah biasa, apalagi yang udah finish, sudah kelar, lihat sahibak, lihat ente punya teman, ini di sini nanti ada begini, di sini ada begini, di sini ada senjata rahasia, udah tahu gitu. Nah, makanya kalau sudah terbiasa bakal diberikan kemudahan. Karena otak kita pun kalau sesuatu yang sudah terbiasa, mindsetnya, otak kita itu akan selalu mudah kalau sudah terbiasa. Makanya majlisul ilm pun jadikan kebiasaan, hadir di majlisul ilm jadikan kebiasaan. Bukan hanya sekedar untuk skor muka, bukan hanya untuk ini itu, tapi jadikan kebiasaan. Apalagi sampai kalau dijadikan sebagai hobi. Siapapun, dimanapun, kapanpun, insya Allah yang namanya di Jakarta, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, itu pasti ada. Dimanapun, jangankan di Jakarta, cari dah satu kecamatan Pasar Pur, insya Allah pasti ada majelis, pasti ada. Jangan terasa, wah enggak, anak mau gurunya ini aja, wah enggak, anak mau gurunya Habib aja, enggak. Namanya belajar, justru seorang pengajar, seorang guru tidak dikatakan berhasil kalau hanya muridnya itu belajar pada dirinya sendiri. Tapi ketika dia punya murid mau belajar sama yang lain, itu namanya berhasil. Salah satu ciri keberhasilan seorang pengajar terhadap pendidikan anak, terhadap pendidikan murid. Kalau dia mau mengajar, mengambil faedah dari mana? Dari mana? Karena batasannya itu sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi sekarang ya Allah, banyak orang-orang saleh yang udah meninggal. Hari ini 2, kemarin belum lama, baik itu dari kalangan habaib atau Tuhan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal satu hal yang paling mudah untuk kita sampai kepada Rasulullah, yaitu adalah melalui orang-orang saleh, baik itu dari kalangan
habaib turunnya Rasulullah ataupun hukuman. Kita mau sampai kepada Allah melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Kita mau mudah mengenali Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan orang-orang saleh, orang-orang alim. Ingat, baik itu dari kalangan habaib, dzurriyyah Rasul ataupun bukan. Pegang jalisul ulama, jalisus salihin. Duduk sama orang-orang alim, duduk sama para orang saleh. Tartibil waktu, atur waktu kita. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jangan sampai nyemur berlalu 1 bulan, 1 minggu nggak pernah sama sekali kita hadir di majelis ilmu. Nggak pernah tahu ada orang saleh. Siapa orang saleh ini nggak tahu. Mungkin hanya melalui surah, melalui gambar aja. Tapi melihat langsung, hadir di majelis yang nggak pernah sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Karena suatu saat nanti kelak justru majelis-majelis yang seperti majelis orang saleh, majelisnya orang-orang alim lah yang bakal membawa ente ke dalam surga. Sebagai apa? Sebagai perantara. Kalau kita nggak hadir di majelis ilmu, kita dipintahin ibadah sama Allah Taala. Lah kita nggak pernah hadir di majelis ilmu, mau bagaimana cara ibadah kita sah? Ibadah kita sah atau tidaknya ya wajib dengan belajar. Kalau kagak belajar kita, ya wudu aja cuma sampai setengah begini. Wudu cuma sampai setengah muka. Padahal yang namanya shalah, miftahnya, kuncinya ada pada toha. Jalisul salih. Maka duduklah sama orang-orang saleh. Karena orang saleh ini bukan hanya pengajaran yang bisa kita ambil melalui lisan mereka, tapi kita lihat bagaimana fi'il, tindakan mereka. Artinya kita baca bagaimana keadaan orang saleh. Nah, kalau kita nggak pernah duduk sama orang saleh, siapa yang mau dilihat? Siapa yang mau? Kalau sampai sekarang kalau ditanya, ente yang kenal orang saleh siapa? Wah, saya punya tetangga soleh. Namanya soleh. Namanya soleh. Ta'ala melihat pada saat ini Allah memberikan kepada kita begitu banyak ujian, mulai dari virus yang gak kelar-kelar, razia gak kelar-kelar, razia masker. Sekarang orang lebih khawatir razia masker daripada razia helm. Tadi alhamdulillah di kebun nanas kena razia masker. Maskernya ada, cuman nggak kena pakai. Mau duit 250.000, sanksinya apa? Suruh nyapu ya. Anak pulang tadi pakai gamis, ya masa nyapu? 250 ya. Kemarin siapa kena tuh? Subang. Kena juga mana-mana. 250. Polisinya itu di dalam. Hari ada itunya. Dia panggil lagi. Ada maskernya. Udah mau tutup. Kalau ada maskernya nggak apa-apa, pakai aja kayak dipakai. Alhamdulillah. Niatnya beda lu. Berarti kan niatnya dah. Alhamdulillah. Nanti ada. Kalau ente nggak tahu kemarin gimana tuh? Ala kuliah. Aromanya beda lu. Tapi kadang kita nih yang orang awam, yang imannya masih tipis, kita bakalan jerak kalau memang kita sudah menerima hukuman. Kalau udah ada hukuman, biasanya kita jerak. Tapi memang karena rahmatnya Allah kepada umatnya Rasulullah SAW, jadi itu yang namanya adab dari umatnya Rasulullah itu selalu ditangguhkan. Karena pernah cerita kalau orang-orang Bani Israel, umat-umatnya Bani Israel, dari Nabi Musa dan lain sebagainya, dari kalangan Bani Israel, kalau ada di antara mereka berbuat maksiat,
tertulis terpampang di depan rumahnya, ini bulan telah berbuat ini, telah berbuat maksiat, telah berbuat ini, tertulis langsung di depan rumah. Ya Allah, bagaimana kita? Masya Allah. Allahumma astur auratina, ya Allah, tutup aib kami ya Allah, tutup aurat kami ya Allah, berikan keamanan untuk orang-orang yang takut di antara kami. Karena ana duduk di depan, antum duduk di hadapan ana bukan berarti ana lebih utama daripada antum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menempatkan ana di sini. Ya. Kalau bukan karena Allah nutupin kita punya aib, kita punya aurat, ya, gak bakal berani kita keluar. Gak bakal berani. Tapi jangan sampai kudu ada hukuman dulu baru kita mau ibadah, baru kita mau hadir majlisul ilmu. Jangan sampai, naudzubillah. Karena Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah ta'ala wa arda, beliau mengatakan tidaklah seseorang itu akan dapat merasakan kenikmatan hadir di majlisul ilmu kecuali ketika nanti di alam barzakh. Jadi hadirnya, nikmatnya kita hadir di majlisul ilmu begini, mau kita goyang-goyang dikit juga nggak apa-apa tuh, udah mau pala dong, geleng-geleng begini, ngantuk itu lah. Kita hadir di majlisul ilmu dengan niatan yang betul. Ini kenikmatannya bakal kita rasakan nanti di alam barzakh. Di mana itu alam barzakh? Setelah kita meninggal. Maka masa kita mau meninggal dulu baru bisa menikmati daripada halawah, lezat manisnya hadir di majlisul ilmu. Jangan sampai seperti itu. Makanya antum yang syabab, antum yang para pemuda, dibiasakan untuk hadir di majlisul. Faedahnya sangat besar, sangat mulia. Hadirnya antum dari mulai antum berangkat dari rumah sampai ke tempat majlis, dari majlis kemudian pulang, Allah Subhanahu wa taala ngawal antum semua dengan siapa? Dengan para malaikat. Dijaga betul oleh para malaikat. Dan ini salah satu hal yang bisa kita jadikan tawasul. Kita jadikan tawasul perantara daripada amal saleh. Bahkan para ulama sepakat bahwasanya amalan baik itu bisa dijadikan tawasul. Karena kita ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah beranggapan kita tawasul boleh terhadap amal salihah dan boleh juga kepada syakhsiyah, kepada orang. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Di antaranya yaitu adalah ketika Yom Ramadan. Yom Ramadan ketika musim kemarau paceklik pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab beliau menjadi Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau memimpin kaum muslimin dalam masa kepemimpinan beliau kurang lebih 13 tahun. Dipenuhi dengan kepemimpinan yang adil. Pada saat zaman beliau itu terjadi paceklik. Ahli sirah mengatakannya, para ulama sejarah mengatakannya disebut dengan Yom Ramadan. Ramadan itu berdebu. Saking apa? Saking keringnya, udah kagak ada air. Enggak ada air sama sekali. Ngadu kaum muslimin kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar, kau melihat keadaan kami yang saat ini dalam betul-betul keadaan kekeringan. Sebagaimana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita meminta hujan kepada Allah,
melalui salatul istisqa. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu beliau setuju, kumpulkan orang. Besok kita mengadakan salatul istisqa. Kumpul, setelah kumpul orang datang Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu paman beliau yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah menjadi ketika waktu perang Badar, beliau berada pada kubu orang-orang Quraisy. Tapi saat itu beliau sudah menyembunyikan keimanan. Walaupun berada di kubu Quraisy memerangi kaum muslimin, tapi beliau sudah menyembunyikan keimanan. Waktu perang Badar, setelah kekalahan orang-orang Quraisy, beliau ditawan, salah satu tawanan. Jadi kemudian ditebus oleh keluarga beliau. Belum lama setelah itu, selang beberapa tahun baru kemudian Sayyidina Abbas menyatakan keislaman secara terang-terangan. Nah, Sayyidina Abbas ini hidup setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tahu waktu dulu saat Rasulullah masih hidup, orang-orang minta hujan melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar mengetahui kedudukan kemuliaan daripada Sayyidina Abbas, bahwa beliau adalah orang yang masih mempunyai kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang beliau kepada Sayyidina Abbas meminta supaya Sayyidina Abbas mendoakan, ikut bersama mereka salatul istisqa dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, karena ini adalah perintahnya Amirul Mukminin, sam'an wa ta'atan, siap, marhaban. Ketika waktu salatul istisqa, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib beliau berdoa, ya Allah, tidaklah Engkau turunkan suatu bala kecuali karena sebab dosa. Tidaklah Engkau hapus dosa tersebut kecuali atas rahmat. Dan tidaklah Engkau hapus dosa tersebut kecuali atas taubat kami. Maka ya Allah, kami saat ini menghadap Kamu dengan tangan yang penuh dosa, dengan harapan Engkau menerima taubat kami ya Allah, maka turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Fayusqul. Begitu kelar Sayyidina Abbas berdoa, langsung tuh muncul awan. Namanya hujan kan ada awan dulu ya. Namanya hujan ada awan. Ada sebabnya. Allah ngasih sebab supaya apa? Supaya bisa diterima sama akal kita. Diterima sama akal kita, yang kita itu adalah orang yang lemah iman. Bisa gak Allah Ta'ala menurunkan hujan tanpa ada awan? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi agar diterima sama akal kita, orang-orang, buat siapa? Buat kita nih, umat yang terakhir, yang lemah imannya, supaya bisa diterima sama akal kita, Allah datangkan itu yang namanya awan. Ada sebab musabab. Begitu diturunkan hujan, menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab begitu mengenal, begitu menghargai, begitu menghormati, begitu mengagungkan fadilah daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Karena apa? Sebab kekerabatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain kita dari amal salihah, ya, ini sama-sama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Artinya apa? Hadisnya hadis yang sahih. Hadis ini hadis yang sahih, yaitu ketika Sayyidina Umar meminta Sayyidina Abbas untuk sebagai perantara
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Jadi kita kalau akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh kita tawasul dengan a'malus salihah, boleh kita tawasul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, dan juga orang-orang yang masih menyambung kekerabatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dicatat, ada yang dikatakan min ahlil khair, ada yang dikatakan min ahlis salah. Min ahlil khair dan min ahlis salah. Hal ini pernah Al-Fakir tanyakan kepada anak punya guru Syekh Mustafa bin Smith. Apa farq antara min ahlil khair sama min ahlis salah? Orang baik, kalau bahasanya gitu, orang baik sama orang soleh apa bedanya? Kok sering digunakan perbedaan? Ada perbedaan penggunaannya kalimat min ahlil khair sama min ahlis salah. Dalam suatu waktu kata beliau maknanya bisa satu, dalam suatu waktu juga maknanya bisa berbeda. Yang namanya orang baik boleh jadi dia adalah orang saleh. Tapi yang namanya orang saleh pasti juga orang baik. Karena ada hal yang kadang bisa membedakan, tapi ada juga sesuatu yang menggabungkan antara makna ahlul khair sama orang saleh. Kalau orang ahlul khair, kata beliau itu, Sayyid Al-Fakir dia mengatakan idza waqa'a fi qalbik sidquhu. Kalau di dalam hati ente percaya bahwa tuh orang-orang baik, maka itu adalah orang baik. Walaupun tampilannya bukan seperti orang baik. Mungkin dia kerjanya di pasar, mungkin dia di jalanan. Tapi ketika ente melihat itu orang, wah masya Allah ini orang baik, hati kita bilang itu orang baik. Secara zahirnya kita lihat ini pasti orang baik. Maka kita boleh minta doa sama tuh orang. Tolong doain. Dianjurkan untuk meminta doa. Kalau orang soleh, lahu simah, ada tanda-tandanya. Baik itu yang secara zahir ataupun orang yang memang mengetahui dalam basirah. Bahwa arafahu man arafah wa jahilahu man jahilah. Yang Allah kasih tahu, yang Allah tak kasih tahu, yang enggak bakalan tahu. Ciri-ciri daripada orang saleh, ibadahnya kita lihat dia rajin, masya Allah. Muamalahnya sama orang lain pun baik. Itu sudah merupakan salah satu daripada cirinya tanda-tanda orang saleh. Nah, sama orang saleh pun kita diperbolehkan, dianjurkan untuk meminta doa. Atau kita jadikan sebagai perantara tawasul al-istishfa', meminta syafaat, meminta pertolongan melalui perantaranya mereka orang-orang saleh. Siapa itu kalangan saleh? Boleh kita katakan Allahumma bijahi Sayyidina Abdullah al-Haddad. Ya Allah, dengan kemuliaan Sayyidina Abdullah al-Haddad. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ya Allah, dengan keagungan Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam. Boleh. Karena mereka adalah orang-orang saleh, baik masih hidup ataupun sudah mati. Baik masih hidup ataupun sudah ataupun bukan dari kalangan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting mempunyai ciri daripada orang-orang saleh dan kita meyakini bahwa orang tersebut adalah orang saleh. Maka dianjurkan buat kita untuk meminta doa kepada mereka. Di ahlul khair, ahlus salah. Yang kemudian baitun nubuwah, orang yang mempunyai kekerabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah salah satu cara kita untuk meminta doa kepada mereka melalui perantara. Itu perantara baitun nubuwah. Apa sih yang disebut baitun nubuwah? Orang yang mempunyai kekerabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari jalur Sayyidina Hasan ataupun jalur dari Sayyidina Husain. Boleh.
Kita minta doa. Tapi ingat nih, kalau kita meyakini adanya manfaat yang kita dapatkan dari orang baik, orang saleh, keturunannya Rasulullah SAW yang mempunyai kekerabatan kepada Rasulullah SAW, tapi jangan lupa sama yang kita punya nama orang tua. Ingat, nih antum yang syabab, masih muda, kita yang masih muda, yang masih punya orang tua lengkap, alhamdulillah, masih punya karomah, masih punya kemuliaan di rumah. Jangan akhirnya kita ketemu Habib, ketemu kiai, kita cium tangan bolak-balik sama orang tua, cium tangan ini, cium tangan tidak. Orang tua datang kita nggak pernah nyambut orang tua tadi. Tapi kalau ada Habib, ada kiai, datang kita sambut, kita gembira. Padahal orang tua lebih berhak ente perlakukan seperti itu. Ibu ente, ayah ente, apalagi ayah ente yang bekerja dari mulai pagi sampai malam. Ayah datang wala disambut, wala dicium tangannya, dipala. Pak, mana Pak? Katanya udah duit Pak, bisa buat gini Pak. Sambut dulu, berdiri, sambut itu kita punya orang tua. Mumpung masih hidup, muliakan. Karena kadar kemuliaan seorang anak itu dilihat dari kadar kemuliaannya, kadar memuliakan kepada orang tua. Cium tangan sama orang tua jangan sekali. Cium tangannya pun yang benar, jangan pipi. Cium tangan sama orang tua, tangannya taruh di kepala, tangannya taruh. Mak, Bu, bacain. Baca apa? Terserah ibu. Terserah ibu. Allahumma barik lana fima ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adab. Itu kan doa. Berkenyang. Jangan pas doa masuk kamar mandi aja. Kalau orang tua, ibu itu punya bapak. Selama kita lihat kita punya orang tua sholat 5 waktu, sholatnya masih benar, apalagi masih melaksanakan sholat sunnah, minta doa sama orang tua. Jangan pas giliran kita melihat Habib, melihat kiai aja, oh insya Allah kita minta doa. Tapi sekarang ada lebih sering orang kagak minta doa dia, minta apa? Foto. Minta foto. Habib Umar setahun sekali belum tentu datang. Dia punya kesempatan hadir, kesempatannya meminta foto. Begitu fotonya belakang lagi selfie. Jangan nanti itu namanya dalil aja. Ya, suul ada. Nggak baik. Bahasa kita nggak baik yang gitu. Kalau kita ngeliat orang saleh, ngeliat orang alim, siapa? Minta doa. Karena memang anjuran daripada syariat ketika kita melihat orang-orang saleh, melalui tanda-tandanya kita dianjurkan untuk meminta doa. Apalagi kalau kita punya orang tua yang saleh, ibu yang salehah, yang malamnya sholat tahajud. Ya Allah, kita tahu malam ibu sholat tahajud, kalau malam bapak sholat tahajud, ya, itu lebih diutamakan kita untuk meminta doa. Jangan sampai akhirnya kita malah apa? Malah mementingkan orang lain, sedangkan di rumah kita masih mempunyai karamah, yaitu kedua orang tua. Mudah-mudahan hadirnya antum di majelis ini Allah berikan untuk kita kemudahan untuk berbakti kepada orang tua, untuk menghormati orang-orang baik, untuk menghormati orang-orang saleh, untuk menghormati daripada zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talaqina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana wa fi auladina wa talaqina wahfazhum wa la tadurrhum wa bikum bi ta'atika warzuqna ridhaka warzuqna birrahum. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sadiqan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu
اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.